नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान चैनल को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे आम जानिबा जे वीर बेताल आकस्मिक धन प्राप्ति साधना केमिति करा जाए। वास्तव रे ये जो वीर बेताल साधना एटा लोकन को लागू थबो कि एटा गोटे तामसिक साधना, कारण एठी बेताल नाम जेहेतु आसुची काले श्मशान रे जाइकरी साधना करिया को पड़िबो लोकन को लागू थबो, किंतु वास्तव रे सेमितिया घटना किछि नुहे। एटा पूर्ण सात्विक साधना घरे करा जाई परिबो। एथिरे कोनोसी प्रकार वीर बेताल आसिक प्रत्यक्ष हो जिवे नहीं, बरम अप्रत्यक्ष रूप से आपको साहाय्य करिवे। वीर बेतालंकर साधना जेतेबेले करा जाए प्रत्यक्ष साधना सेतेबेले तो श्मशान को जाइकरी करा जाए बळी एरिका देकरी, किंतु वर्तमान जो साधनाटा दउची एटा पूर्णतः सात्विक साधना घरे करा जाई परिबो। घरे ए साधना करिबा द्वारा कोनोसी प्रकार हानि हब नाही किंबा घरर कोनोसी सदस्यंकर मध्य कोनोसी असुविधा हब नाही। एटा पूर्ण स्पष्ट करदेवा को चाहूँगी प्रथमरू, काले लोक भाविए कि एटा गोटे तामसिक साधनाटा आपन दे देइछन्ति केमती गृहस्थ लोकों पे। ना एटा तामसिक साधना नुहे, एटा होची सात्विक साधना। आपण माने जानिथे उत्कलीय साहित्य लोक संस्कृति पर्वपर्वाणी लोकनृत्य लोकगीत गाहाणी नाटक इत्यादि परिपूर्ण। ता भितर गेंडा पर्व अच्छी, वृक्ष पूजा अच्छी, ऐश्वर्य शक्तिर पूजा मध्य मनीष आदिम कालरू करि आछि। धीरे धीरे मनीष जीवन रे अर्थर आवश्यकता सर्वोपरि होइछि, एणु समय क्रमे मनीष धन संचय करने को शिखिछि। ताकू सुरक्षित रखिबा पई केबे से बड़ बड़ ट्रेजेरी रा सहारा नैछि, तो केबे भूमि तले पोतिकी रखिया पई का इच्छा प्रकाश करिछि। विदेशी मानकर हतादर ताकू कालक्रमे तंत्रमंत्र दुनिया को पाद थाकिया प्रेरणा देइछि। आ मनीष ये तंत्रमंत्र सहारा नहीं भूमि तले धन संपत्ति को लुचई रखिछि। यही धन संपत्तिर मूल आवश्यकता जे केवल यही जन्म रे अछि ता नुहे, उत्कलीय जीवन शैली पूर्वजन्म आ पुनर्जन्म को विश्वास करे। सही कहीं मनीष आगामी जन्म रे निजे संचित करी रखिथिबा धन को पाइबो बोली मनरे आशा बांधीछि एवं सेथिपाइका से तंत्रमंत्र सहारा नहीं भूमि तले तंत्र द्वारा विभिन्न प्रकार धन को गहना गांठी को लुचेकी रखिछि। आउ सेठी गोटे किंबा पांचटा शक्ति को उपस्थित करिकरी शांति रे बंचुछि एवं शांति रे मरुछि मध्य। एई आशा रे कि दिने से पुनर्जन्म नब आ माटी तले पोतिकी रखिथिबा धन को से पुनः बाहर करिकरी उपभोग करिवो। आउ ए कथाटा मध्य सत। जो लोक माटी तले सुना हो गहना हो धन संपत्ति हो कौनसी धातु हो पोतिकी रखि थब, से लोक को मुक्ति मिलेनी, मिलिबनी मुक्ति। कहीं मिलिबनी, कारण से कर्मटा करिछि, से मंजीटा पोतिछि, से मंजीटा गछ हब, पुणी ताकू आसिकरी काढ़िया को पड़िबो। आपण मानक गोटे भल इंटरेस्टिंग कथा कहूँ। जो मानक घरे धन्वंतरी महाप्रभुंकर रत्न कलश विद्या पोतिबा को जाइछि, आपण माने कौन भावुछंती कि मुक्ति हो जिवो? माने आपण निजर नुह, जीए से क्रियाटा को देइछि, से क्रिया को आगु को किए बढ़ेछि? निहति मु निजे ही बढ़ेछि ताकू। धन्वंतरी महाप्रभुंकर रत्न कलश जो स्थान रे पोतिछि, मते पुणी आ गोटे जन्म नहीं आसिक ताकू काढ़िया को पड़ो। सब से छाड़े नहीं। माटी तले धन पोतिकी रखा को कहती भूगर्भ निधि विद्या। भूगर्भ निधि विद्यार प्रयोग तीनिटी शक्तिंकर अधीन रे थाए। जड़े हेले यक्ष, जड़े हेले नाग, आउ जड़े हेले वरुण। जदि आम ज्योतिष शास्त्र विचार करवा तेबे अष्टम स्थान होउची गुप्त धनर घर एवं चंद्र मंगल होउछंती गुप्त धनर कारक ग्रह। जार कुंडलीर अष्टम स्थान रे चंद्र मंगल द्युति होइकरी बा एकत्र होइकरी बसी थांती, से भली लोक ता जीवन रे निश्चित गुप्त धन प्राप्ति करे। किंबा जदि चंद्र मंगल एकत्र होइकरी द्वितीय स्थान रे बसी थांती, तेबे मध्य गुप्त धन प्राप्ति करे मनीष। किंतु एठी कंडीशन गोटिए, चंद्र निजर नीच राशि रे नथिबा दरकार, मंगल मध्य निजर नीच राशि रे नथिबा दरकार, तेबे निहाती गुप्त धन प्राप्ति हब। ठीक आज को 4 वर्ष तलर कथा कहूँ। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर पाखे गोटे अच्छी मोहिनी मंदिर। से
ମୋହିନୀ ମନ୍ଦିରର ଆଖପାଖ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ଚାଲିଥିଲା। ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର, ସୁନା ମୁଦ୍ରା, ରୂପା ମୁଦ୍ରା, ସୁନାର ଇଟା, ସୁନାର ମୂର୍ତ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ବାହାରିଲା। ହୀରା ଫିରା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ଏଏସ୍ଆଇର କିଛି ସଦସ୍ୟ, କିଛିଟା ଜଣାଶୁଣା ପଲିଟିସିଆନ୍ ଆଉ ଦଲାଲ ମିଡ଼ିଆ ଏସବୁ ମିଶିକିରି କଥାଟାକୁ ଚାପିଦେଲେ ଆଉ ସେସବୁ ଦେବୋତ୍ତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଏସବୁ କଥାର ଜିକର ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି କାରଣ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେବୋତ୍ତର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି କିମ୍ବା 2 ପିଢ଼ି ପରେ ପରେ ଲୁଲା, ଲଙ୍ଗଡ଼ା, ଛୋଟା, କେମ୍ପା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ନେବେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଭାବିବେ କି ଆମେ ତ କିଛି କରିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଦେବୋତ୍ତର ଧନ ଖାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ଆସିବେ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ନେବେ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିକିରି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁଟା ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କଥାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଦେବୋତ୍ତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରଣ ହୋଇଯାଏ। ଆଗାମୀ 2-3 ପିଢ଼ି ଯାଇନଥିବ ଲୋକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳିଆ ଧରିକିରି ଆସିକି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଭିକ ମାଗିବେ। ଏଇଭଳିଆ କଥା। କେତେବେଳେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବେ ଜାଣିବେ କି ବାସ୍ତବିକତା କ'ଣ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥାଆନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଏଲି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, କାରଣ ମୋର କହିବାର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ଟା ସେଇଆ ନଥିଲା। ଦେବୋତ୍ତର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହରଣ ଏମାନେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ତ ନିହାତି ଭୋଗିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକିରି ବିଲକୁଲ ବି କହିନାହିଁ। ତେବେ ଏବେ ଆସିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରକୁ। ବେତାଳ ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ସାଧନା କେମିତି କରାଯାଏ। ଏଇଟା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କାମ କରେ ଯେଉଁମାନେ ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତି, ଲଟେରୀ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବୀର ବେତାଳ ଯନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଗୁଟିକା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ବିଦ୍ୟୁତ ମାଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। 3ଟା ଜିନିଷ। ତେବେ ୟାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଓମ୍ ନମୋ ବୀର ବୈତାଳ, ବରେ ଐକାର ତରେ ଆକାର ଳ, ବୈତାଳ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଦେହି ଦେହି ନମଃ। ଇଏ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର। କେମିତି କ'ଣ ୟାର ସାଧନା କରିବେ? ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକାଇକିରି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକିରି ବସିବେ। ଖଟୁଲି ଉପରେ ଧଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ବୀର ବେତାଳ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିକିରି ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକର୍ଷଣ ଗୁଟିକା ରଖିବେ। ଗୁଟିକା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରକୁ କୁଙ୍କୁମ ଟିପା ଲଗାଇବେ। ଅଳ୍ପ ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇବେ। ଫୁଲ ଗୋଟେ କିଛି ପାଖୁଡ଼ା ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ଗୋଟିକିଆ ଫୁଲ ରଖିପାରିବେ, ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଧୂପ ଦୀପ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବେ। ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମାଳା ଧରିକିରି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ସାଧନା 10 ଦିନର ରହିବ। ସର୍ବମୋଟ 21,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯିବ। 21,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପର ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନକୁ 21 ମାଳା। ତେବେ 10 ଦିନରେ 210 ମାଳା ହେବ। 210 ମାଳାଟା 21,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିବ। ଏଠି ଆପଣ କହିବେ କି ବିଦ୍ୟୁତ ମାଳା କ'ଣ? ବିଦ୍ୟୁତ ମାଳା ହେଉଛି ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ମାଳାଟାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧଳା ହକିକ, କଳା ହକିକ, ଗ୍ରୀନ୍ ହକିକ, ପଦ୍ମମଞ୍ଜି, ପୁଷ୍କର ମାଳା, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ମାଳା, ସେ ମାଳା ମଧ୍ୟ ଏମିତିଆ ନର୍ମାଲ ଟାଇପ୍ର ମାଳା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ତା'ର ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଆସେ, ତା'ର ଚମକ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଆସେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ମାଳା। ଯେଉଁଦିନ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଶେଷ ହେବ, 21,000 ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଶେଷ ହେବ, ସେଦିନ ଯନ୍ତ୍ର, ମାଳା ଆଉ ଗୁଟିକାକୁ ଧଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଇକିରି 3 ଛକି ରାସ୍ତାରେ ଥୋଇ ଦେଇକିରି ଘରକୁ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ହେଇଗଲା କାମ ଆପଣଙ୍କର। ଯେଉଁଠିକି ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଯିବେ, ଜୁଆ
ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖେଳନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 11 ଥର କହିକିରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସିବେ, ଦେଖିବେ ଜୁଆ କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଜିତିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରଭାବ। ଧର ଆପଣ ଏଇନା ଲଟେରୀ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକିରି ଯିବେ 108 ଥର, ଲଟେରୀ ଲାଗିବ। ଏଇଭଳିଆ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଏ। ଖାଲି ଯେ ଲଟେରୀ ଜୁଆ ସଟ୍ଟାକୁ ଏଇଟା ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ କରାଏ। ଯଦି ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନି, ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରୁନି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ୍ କରେଇଦେବ। ଇଏ ବାଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରେଇଦିଏ ଏ ସାଧନା। କହିହେବନି, କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ନିହାତି ଇଏ ଆକସ୍ମିକ ଧନକୁ ନେଇକରି ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବାଟରେ ଆଣିବ, କେମିତି ଆଣିବ, ସେ କଥା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।